Good morning. Now we are discussing the second part of circulation, that is the working of heart or the cardiac cycle. We know that heart possesses four chambers. Into the upper two chamber, blood is received, and from the lower two ventricles, blood is pumped out. And this process is occurring continuously and rhythmically through the cardiac cycle. The contraction of heart chambers are called systole. Remember this term. Contraction of heart chambers are called systole, and relaxation of heart chambers are called diastole. Relaxation is called diastole. ഹാർട്ടിൻ്റെ 4 ചേമ്പേഴ്സും ചുരുങ്ങുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റോൾ. അതേപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ 4 ചേമ്പേഴ്സും ചുരുങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ സൈസിലേക്ക് വരുന്ന വികസിക്കുന്നതിനാണ് ഡയാസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുക. So during the cardiac cycle or working, both systole and diastole is occurring. The contraction of two atria are known as atrial systole, and contraction of two ventricles are called ventricular systole, and relaxation of atria are known as atrial diastole, and relaxation of two ventricles are called ventricular diastole. Simple. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക, സിസ്റ്റോള്, ഡയാസ്റ്റോള്. Then during the cardiac cycle, firstly there is a joined diastole. Joined diastole, that is, the 4 chambers of heart is relaxing simultaneously. This relaxation of 4 chambers of heart is called joined diastole. ഹാർട്ടിൻ്റെ 4 ചേംബറും ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനാണ് ജോയിൻ്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുക. Both 2 atria and 2 ventricles are relaxing simultaneously, known as joined diastole. During joined diastole, blood is filling both in 2 atria and also 2 ventricles. Joined diastole നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Blood is filling into ventricles, both right and left ventricle, through the valves, AV valve or tricuspid and bicuspid valves, from the 2 atria, right and left atria, and through the great veins, that is the vena cava and pulmonary veins. ഇപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ നടക്കുമ്പോൾ 2 വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതിലൂടെയാണ് വരിക? ട്രൈകസ്പിഡ്, ബൈകസ്പിഡ് വാൽവുകളിലൂടെ. ആ വാൽവുകൾ ഓപ്പൺ ആവും, എന്നിട്ട് അതിലൂടെ വരും. എവിടുന്ന്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏട്രിയത്തുനിന്ന്. ആ ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് വരിക ഫ്രം ദി വീന കാവ ആൻഡ് ദി പൾമനറി വെയിൻസ്. ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി 4 ചേംബേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, റൈറ്റ് ഏട്രിയം, ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. ക്ലിയർ? During joint diastole, blood is coming from right atrium into right ventricle through the tricuspid valve,
And into the right atrium, blood is coming through the superior and inferior vena cava. And into the left ventricle, blood is coming from the left atrium through the bicuspid or mitral valve. And into the left atrium, blood is coming through 4 pulmonary veins from the lungs. So this is joint diastole. ഇപ്പോൾ ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് 2 വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് വെയിൻസിലൂടെ, ആട്രിയത്തിലൂടെ, AV വാൽവുകളിലൂടെ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Then after the joint diastole, the second is atrial systole. അത് കഴിഞ്ഞാൽ atrial systole നടക്കും. That is cardiac impulse or action potential is produced from the SA node and it is spread over the 2 atrium. This spreading of action potential over the atrium causes the contraction of 2 atria, and the contraction of 2 atria is called atrial systole. ഈ ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ SA നോഡിന്ന് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് ഏട്രിയത്തിന്റെ വാളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൽഫലമായിട്ട് 2 ഏട്രിയവും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡിന്? ദി ബ്ലഡ് റിമൈനിങ് ഇൻ ദി 2 atria are pumped forcefully into the 2 respective ventricles. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്രയാണോ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബ്ലഡ് ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും റിലീസ് ചെയ്യും. During the atrial systole, the remaining 30% of the 2 ventricles are filling with the blood. Atrial systole നടക്കുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള 30%ത്തിലും ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പൊ ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ നടക്കുമ്പോൾ 70% വരെ ഇതിൽ ബ്ലഡ് നിറയും. ബാക്കി 30% നിറയും എങ്ങനെയാ? ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ നടക്കുമ്പോൾ. ഇതാണ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. ക്ലിയർ? Then third is ventricular systole. ഏതാ മൂന്നാമത്തത്? ventricular systole. During the ventricular systole, the 2 ventricles will contract. This contraction of ventricle is due to spreading of action potential or cardiac impulse which are received by AV node and transmitted through bundle of His and through the Purkinje fibers spreading over the ventricle, resulting ventricular systole. അങ്ങനെ SA നോഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ AV നോഡ് റിസീവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് AV നോഡ് അത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് അതിലൂടെ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. വെൻട്രിക്കിൾസിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പം വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. ഇതിനാണ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുക. അപ്പം ബ്ലഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ ഇതിൽ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക അല്ലെ. ഇനി എന്താവും? ബൈ ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓർ ഡ്യൂറിങ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഫ്രം ദി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ blood is going to lungs through pulmonary artery, and from the left ventricle blood is going into different body parts through aorta. When ventricular systole is occurring, the pressure inside it increases. When the pressure is increasing, the mitral valve and tricuspid valve will close. Ventricular systole നടക്കുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആദ്യം AV വാൽവ്സ് ക്ലോസ് ആവും.
When again the pressure increases, the semilunar valve will open and blood is pumped out from the heart. That is, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പൾമനറി ആർട്ടറിയിലൂടെ ലങ്സിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോർട്ടയിലൂടെ ബോഡിയുടെ വിവിധ പാർട്ടിലേക്കും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തു വിടും. Then after the ventricular systole, again joint diastole is occurring. These three phases in the cardiac cycle is repeated, and so the working of heart is rhythmic. So this rhythmic automatic work is due to action potentials produced from the SA node, and so SA node is called pacemaker of heart. Clear ആയില്ലേ? ഇനി ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. ആദ്യം ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോള്, 4 അറകളും വികസിക്കും. 4 അറകളും വികസിക്കുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ആട്രിയത്തിൽ നിന്ന് AV വാൽവുകളിലൂടെ, ട്രൈകസ്പിഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവുകൾക്ക് AV വാൽവ് എന്ന് പറയും, അതിലൂടെ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ വീനേക്കാവയിലൂടെയും പൾമനറി വെയിൻസിലൂടെയും 2 ഏട്രിയത്തിലും ബ്ലഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് സെമിലൂനാർ വാൽവുകൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അവ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും സെമിലൂനാർ വാൽവ്. അതുകൊണ്ട് പൾമനറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നും അയോർട്ടയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരൂല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ SA നോഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആദ്യം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. വെൻട്രിക്കിളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 ഏട്രിയവും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഏട്രിയം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏട്രിയത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് AV വാൽവ്സിലൂടെ തിരിച്ചുവിടും. അപ്പൊ എന്താവും? ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ബ്ലഡ് നിറയും. അങ്ങനെ ഏട്രിയത്തിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്രിയം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സാവധാനം. അതേ സമയത്ത് തന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. അതിനെന്ത് വേണം? AV നോഡ് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫിഷിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ നടക്കും. ഈ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ നടക്കുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിലെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും റിലാക്സ് ചെയ്യും. വെൻട്രിക്കിൾസ് കൺട്രാക്ഷൻ നടന്ന് റിലാക്സേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഏട്രിയം റിലാക്സേഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏട്രിയം സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യും. ആ സമയം കൊണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്ന് റിലാക്സേഷനിലും എത്തും. ഇതാണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ ഡ്യൂറിങ് എ സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ, from the 2 ventricles, about 70 ml of blood is pumped. ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോൾ 2 വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് 70 ml ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും. ദിസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഫ്രം ദി വെൻട്രിക്കിൾ ഡ്യൂറിങ് എ സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. എന്താ അതിന് പറയാ? സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്നാ പറയാ. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എത്രയാണത്? 70 ml. In 1 minute, how many cardiac cycles are there? Yes, 72 to 75, or average 72. Thus, in 1 minute, from the heart, about 5 to 6 liter of blood is pumped
and it is called cardiac output. ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ എമൗണ്ടിനാണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇൻ എ നോർമൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് 5000 ml or 5 liter. ഇതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്. Then during the cardiac cycle, 2 sounds are produced from the heart. First heart sound and second heart sound. ഹാർട്ട് വർക്കിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് 2 ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരും. ഒന്നിനെന്താ പറയുക? ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലബ്. ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഓർ ലബ്. ദിസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. എപ്പോഴാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? ഡ്യൂറിങ് ദി വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ക്ലോഷർ ഓഫ് ദി 2 AV വാൾസ് ഓർ ട്രൈകസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൾസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത്? AV വാൾസ് പെട്ടെന്ന് അടയുന്നത് കൊണ്ട്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദി വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ, due to an increase in the pressure, there is a chance of blood returning back into their respective atria through the AV valves. But the AV valves are closed. This closing of AV valves during ventricular systole produce a sound, and it is called first heart sound or leb. Then second is second heart sound. രണ്ടാമത്തേത് ഏതാ? സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഓർ ഡബ്. ഡബ്. This sound is produced during the ventricular diastole. വെൻട്രിക്കിൾസ് വികസിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക. ആ ശബ്ദം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇവിടെ ഏതാ അടയാൻ നേരം? യെസ്, ഡ്യൂറിങ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയാസ്റ്റോൾ the pressure decreases and so the blood may be returned back from pulmonary artery and aorta. It is prevented by a sudden closure of semilunar valves. So the second sound is produced due to the closure of semilunar valve. രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഡബ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്, അത് വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഡ്യൂ ടു ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമിലുനാർ വാൽവ്. These 2 heart sounds can be heard by using a stethoscope during each cardiac cycle, and it possesses a clinical value. ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദി കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ, ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി SA node. ദാറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ആൾസോ സ്പ്രെഡിങ് ഓവർ ദി ബോഡി. ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ബോഡി ബൈ യൂസിങ് എ മെഷീൻ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ്. ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബൈ ദാറ്റ് a graph is produced, and that graph is called electrocardiogram or ECG. So the graphical representation of the working of heart is called ECG.
ഹാർട്ടിന്റെ വർക്കിലെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജുകൾ, ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ, വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ, ജോയിന്റ് ഡയാസ്റ്റോൾ. ഈ 3 ഫേസുകൾ ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ECG എന്ന് പറയാം. ഫോർ ദിസ് the electrocardiograph or ECG machine possess 3 electric leads. One lead is placed in the left wrist, a second in the right wrist, a third in the left angle. And when the machine is receiving the action potential, it is converted into a graph or waves and it is the ECG. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ECG മെഷീനിൽ 3 ഇലക്ട്രിക് ലീഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റിസ്റ്റിൽ വെക്കും, ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് റിസ്റ്റിൽ വെക്കും, ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് ആംഗിളിലും വെച്ചിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഓണാക്കിയാൽ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ മെഷീന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള വേവ്സ് നമുക്ക് തരും. അതിനാണ് ECG എന്ന് പറയുക. ദിസ് ECG possess 3 waves. ECGയിൽ 3 വേവ് ഉണ്ടാവുക. ദേ ആർ ദി P വേവ്. ഏതൊന്നാമത്തത് P വേവ്. P വേവ് ഈസ് എ സ്മോൾ upwardly directed wave. മുകളിലേക്ക് തങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വേവ്, ഇതിനാണ് P വേവ് എന്ന് പറയുക. And this P wave is produced due to depolarization of 2 atria or due to the atrial systole. Atrial systole നടക്കാൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾറെഡി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ മാറ്റം വരും. അതിനാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ആ ഡീപോളറൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വേവിനാണ് P വേവ് എന്ന് പറയുക. സോ P വേവ് റെപ്രസെന്റ് ദി ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് QRS വേവ്. രണ്ടാമത്തത് ഏതാ? QRS വേവ്. ദിസ് QRS വേവ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ small downward movement, then a steep upward and again a small downward. This is the QRS wave. QRS wave is produced due to depolarization of ventricle. Depolarization of ventricle, or it represents the ventricular systole. And third is T wave. And this T wave is again an upwardly directed wave. And this T wave is due to repolarization of ventricle, or it represents the ventricular diastole. It represents the ventricular diastole. And when we are considering the duration, T wave mark the end of systole. ഈ T വേവ് സിസ്റ്റോളിൻ്റെ അവസാനമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇത് നടന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ECG വിത്ത് 3 waves. P wave due to depolarization of atria representing atrial systole. QRS wave due to depolarization of ventricle representing ventricular systole, and T wave due to repolarization of ventricle representing the ventricular diastole. This normal ECG is same
in all individuals. The shape of these three waves are same in all individuals during the normal working of heart. So any deviation from these waves can represent a mistake in the working of heart, and so this ECG possesses great significance for diagnosing the problems related with working of heart. അതുകൊണ്ട് ഈ ECG ഡയഗ്നോസിസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ, തകരാറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ECG നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ECG. Then next is disorders of circulatory system. There are many disorders associated with the circulatory system. Four are the important one. First one is hypertension. Or simply we can say high BP. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് പറയും? ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ? നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് 120/80 mmHg. ഇതാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. 120 is during the systole and 80 during the diastole. Systolic pressure and diastolic pressure. But due to some reason, there is a permanent increase in the blood pressure about 140/90 mmHg or above, and this condition is called hypertension. Normal blood pressure ആയ 120/80 mmHg പകരം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ 140/90 mmHg അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുക. ദിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇഫക്റ്റ് ദി ഹാർട്ട്. It affects the vitally important organs like brain, kidney, etc. Hypertension ഹാർട്ടിനെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കും, കിഡ്നിയെ ഒക്കെ ബാധിക്കും. ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ. സെക്കൻഡ് ഈസ് CAD, കൊറോണറി ആർട്ടീരിയൽ ഡിസോർഡർ. The artery which supply blood to heart is called coronary artery. ഹാർട്ടിന്റെ ചേംബറിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിന്റെ വാളിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അയോർട്ടയുടെ ബ്രാഞ്ചിനാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുക. ദി ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈസ് ദി CAD ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അഥീറോസ്ക്ലിയറോസിസ്. അതിനെന്തും കൂടെ പറയും? atherosclerosis എന്നും കൂടെ പറയും. And this is a condition in which the lumen or space of the coronary artery will become narrow due to the deposition of calcium, deposition of fat, deposition of cholesterol and deposition of fibrous tissue. ഈ 4 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് അവയുടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകാനുള്ള സ്പേസ് കുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസോർഡറിനാണ് കൊറോണറി ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ CAD അല്ലെങ്കിൽ അഥീറോസ്ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയാം. തേർഡ് ഈസ് ആൻജിന. മൂന്നാമത്തത് ആൻജിന ഓർ ആൻജിന പെക്ടോറിസ്. ആൻജിന അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിന പെക്ടോറിസ് എന്ന് പറയും. ഇൻ കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെരി സിവിയർ ഹാർട്ട് പെയിൻ. വെരി സിവിയർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഈസ് ദി ആൻജിന പെക്ടോറിസ്. So there is a very severe chest pain due to a
ഷോർട്ടേജ് ഇൻ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദി ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിന് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചെസ്റ്റിൽ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് ആൻജിന അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിന പെക്ടോറിസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറയൂലേ, അതാണ് ആൻജിന. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ. അവസാനത്തത് ഏതാ? ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സം റീസൺ heart cannot pump enough blood into the body parts. The body parts will not get enough or adequate blood supply due to a decrease in the working of heart, and it is called heart failure. A common heart failure is congestive heart failure due to the congestion of the lungs. ഇതിനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം ലങ്സിൽ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് സ്ലോ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലറിനെ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദി കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും അല്ല, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അല്ല. എന്താ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സഡൻ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിന്റെ വർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നതിനാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർട്ടിന്റെ വർക്കാണ് നിൽക്കും, അതാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. അതല്ല ഹാർട്ട് ഫെയിലർ. ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ വർക്കിൽ ഒരു സ്ലോ വരിക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അല്ല. എന്താ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആരാ ഹാർട്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണത്? ദി കാർഡിയാക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ഈസ് ഡാമേജ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഹാർട്ടിന്റെ വാളിന് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ വാളിലെ കാർഡിയാക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് നശിക്കും, കത്തിപ്പോവും. അതിനാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതുമല്ല ഇത്. ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആവുക. അപ്പം എന്താണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുകയും വേണം. സോ ദീസ് ആർ ദി 4 ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട്. അപ്പം ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് കാഡ് അല്ലേ. കാഡ് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ടിന് വേണ്ടത്ര ബ്ലഡ് ലഭിക്കാതിരിക്കുക. വേണ്ടത്ര ബ്ലഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും കുറവാകും. അപ്പോഴാണ് ആൻജിന ഉണ്ടാവുക, അപ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ ഒരു കാരണം എന്താ? ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്, കൊളസ്ട്രോള് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ, കാൽസ്യം അയോൺസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സസ് ഫാറ്റ് ബോഡിയിലെത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി third chapter in human physiology, body fluids and their circulation. Okay, thank you.